على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ کچھ اشعار سماعت فرمائیں جو آج کے عنوان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایمان کی حلاوت کا مزہ کیوں نہیں لیتے؟ شعر شاعری سے تعلق ہے؟ ارے بولو بات، تم نہ پوچھ رہا ہوں میں، یہ درختوں کو بھی پتوں کو نہیں پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ شعر شاعری سے تعلق ہے؟ سمجھ میں آتے ہیں اشعار؟ سمجھ میں آتے ہیں؟ ایمان کی حلاوت کا مزہ کیوں نہیں لیتے؟ سڑکوں پہ نگاہوں کو جھکا کیوں نہیں لیتے؟ بولو بے شک ماشاءاللہ کہتے بھی بولو، نہیں بولتے؟ نہیں، وہ بھی میں بول ڈالوں کی کیا بولا نا؟ ایمان کی حلاوت کا مزہ کیوں نہیں لیتے؟ سڑکوں پہ نگاہوں کو جھکا کیوں نہیں لیتے؟ نہیں بولتے حضرت، میں بھی صبح تک یہ پڑھ لگا رہتا ہوں کیا حضرت؟ ایمان کی حلاوت کا مزہ کیوں نہیں لیتے؟
سڑکوں پہ نگاہوں کو جھکا کیوں نہیں لیتے. اب بھی زور سے بولنا. ایمان کی حلاوت کا مزہ کیوں نہیں لیتے. سڑکوں پہ نگاہوں کو جھکا کیوں نہیں لیتے. ماشاءاللہ اب پاور آ رہا ہے. جلسوں میں بیٹھے تو پورے جوش کے ساتھ بیٹھنا، ترتیب سے بیٹھنا، محبت سے بیٹھنا، تڑپ سے بیٹھنا، طلب سے بیٹھنا، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی سننے کے بعد ہم کو عمل کی توفیق دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا بیٹھتے آج کل جلسوں میں مولانا زبردستی پکڑ لے کا کو بٹھائے سکا دکھ رہا ہے. وہ الیکشن کی میٹنگ ہوئی تو پارٹی والے پیسے دے کو بلا لے کر آتے نہیں. ارے ہوتے نہیں ہوتے. ساری دنیا کی دوسری قوموں کے جلسے کیا ہوتے وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے جو جلسے ہوتے ہیں خدا کی قسم پورے خلوص کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک تڑپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک طلب کے ساتھ ہوتے ہیں. کرنے والے بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے جلسوں سے ہمارا ایمان بن جائے، سننے والے بھی چاہتے ہیں سننے کے بعد ہمارے اندر بھی عمل پیدا ہو جائے. اس لیے جلسوں میں بیٹھے تو پورے شوق کے ساتھ بیٹھنا، تڑپ کے ساتھ بیٹھنا، دیکھ لے کر بیٹھنا بیان کرنے والے کو. بعض لوگ جلسے میں بیٹھتے مولانا معلوم نہیں ہوتا انہیں بھیا کی بھابھی کی بول کر جھکو. سنو پہلے اشعار سنو. ایمان کی حلاوت کا مزہ کیوں نہیں لیتے. سڑکوں پہ نگاہوں کو جھکا کیوں نہیں لیتے. دیکھو بچہ بول رہا ہے، دیکھو اس کے واسطے 3 گھنٹے بیان کرتا ہوں. اب اسے پکڑ کو ماریں گے کئی پورے سبحان اللہ ماشاءاللہ بولے. کوے تو نہیں ہو کہ ہو مرغوب غلازت. کوے تو نہیں ہو کہ ہو مرغوب غلازت. تم ہنس ہو موتی کی رضا کیوں نہیں لیتے. تم ہنس ہو موتی کی رضا کیوں نہیں لیتے. یہ شعر غور سے سنیے. کرتے ہو معاصی کے مرض کو نظر انداز. کرتے ہو معاصی کے مرض کو نظر انداز. روحانی طبیبوں سے دوا کیوں نہیں لیتے. روحانی طبیبوں سے دوا کیوں نہیں لیتے. اسٹیج میں جتنے علماء بیٹھے ہیں ان کے حوالے سے یہ شعر پڑھ رہا ہوں، سنیے آپ. ہر بے کس و مجبور کی کرتے ہو خوشامد. ہر بے کس و مجبور کی کرتے ہو خوشامد.
ایک صاحب قدرت کو منا کیوں نہیں لیتے، ایک صاحب قدرت کو منا کیوں نہیں لیتے، سرکار کی صورت سے اگر پیار ہے تم کو، سرکار کی صورت سے اگر پیار ہے تم کو، رخسار پہ سنت کو سجا کیوں نہیں لیتے، رخسار پہ سنت کو سجا کیوں نہیں لیتے، ایمان کی حلاوت کا مزہ کیوں نہیں لیتے، سڑکوں پہ نگاہوں کو جھکا کیوں نہیں لیتے۔ دوستو اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو پیدا کیا۔ ساری دنیا میں تنہا وہ ایک خالق ہے، اور اس کے علاوہ اس پوری کائنات میں جو چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں اور جو چیزیں ہم کو نظر نہیں آتی لیکن ہے، وہ تمام چیزیں مخلوقات ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھنا، آج پوری توجہ کے ساتھ سننا۔ بات اگر سمجھ میں نہیں آتی تو توجہ سے کوئی بندہ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توجہ کی وجہ سے بات کو سمجھا دیتے ہیں۔ دین کی کوئی بات ایسی نہیں جسے ایک مسلمان اور انسان نہ سمجھ سکتا ہو، دین کا کوئی عمل ایسا نہیں جسے کوئی مسلمان نہ کر سکتا ہو۔ میں کئی جگہ اس بات کو پیش کر دیا، حضرات علماء کرام بھی میری تائید فرمائیں گے، ایک ہے بات، ایک ہے عمل۔ اللہ رسول کی جو بات ہے، تمام باتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات ایسی نہیں۔ بھئی ذرا ساؤنڈ خامخواہ کم ہو رہا، ذرا بڑھا دلو بولو، میری آواز پست ہے مسلسل پروگرام اور سردی سے۔ مائک اگر برابر نہیں رہا تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں بول سکتا میں۔ اللہ رسول کی جتنی باتیں ہیں، دیکھو اتنا دور رکھ کر بھی آواز نہیں آ رہی ہے، اب کتنا قریب رکھنا، لالی پاپ بنا لینا ہے مجھ سے۔ کیا کر رہے تھے مولانا صبح سے؟ خیر سنیے کیا ہوتا ہے، اتنا دور اس سے زیادہ تو قریب نہیں رکھ سکتا۔ ڈاکٹر صاحب خود بولے ہیں مجھے کہ مائک کو ایک دم قریب آپ نہیں رکھ سکتے، آپ کی آواز کو ایرتھ کی وجہ سے فرق پڑے گا، اتنا دور رہنا کم سے کم مائک۔ اب آواز نہیں آ رہی ہے بولے تو کیا کرنا بتائیے آپ؟ کیا کوئی انتظام ہو رہا ہے کیا؟ نہیں ہوتا نہیں، اس کا نہیں ہوتا مجھے اچھا معلوم ہے، کر کے دیکھو۔ ہلو ہلو، نہیں تمہیں قریب رکھ کر ہلو بولتے ہیں، دور رکھ کر ہلو بولنا۔ دیکھو نہیں آتی آواز، نہیں وہ نہیں کھڑے تو نہیں ہوتا۔
दोपहर में भी दोपहर में अच्छा था जब करके वो वायर कौन काटेगा अभी कैसा वायर तो खैर हो गया सो हो गया, आप क्या करना पड़ता बोलो। अब ये माइक सही भी होगा, कब होगा मालूम? पूरा बयान खत्म होने के बाद है। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, मरीज मर गया बुखार देखते रहे। समझ रही बात है? सबसे बड़ा मसला आता सुन जलसों में माइक का, गानों के आर्केस्ट्रा में माइक का मसला नहीं आता, खवालियों में माइक का मसला नहीं आता, इलेक्शन के जलसों में माइक का मसला नहीं आता, लेकिन हमारे दीनी मसलों में माइक का मसला आता है। इसलिए कि पूरी कमेटी है ना, खाने की फिक्र में रहती, गोश्त गलिया की नहीं गलिया की, चावल आया कि नहीं आया की बोलकर। जिस जलसों में बिरयानी अच्छी होती वो जलसा कामयाब है, और माइक की फिक्र तो कोई नहीं है, कितना खराब रहा तो भी माइक, लेकिन नतीजा निकालते हैं मौलवी साहब का बयान बराबर नहीं था। खैर सुनिए, अब जितना हो सके उतना बोल देता हूं मैं, समझ में आई? क्योंकि आपके लिए एक जलसा है, मुझे तो रोजाना जलसे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात ऐसी नहीं जिसे इंसान ने समझ सकता हो, और शरीयत का कोई अमल ऐसा नहीं जिसे इंसान न कर सकता हो। समझ में आई बात? अरे बोलो भाई, आई नहीं आई? ये हमारे जहन में आना नहीं, हम ना वो सब बातें बड़े बड़े समझ में नहीं आते हजरत बोलकर ये कभी भी सोचना भी नहीं, बोलना भी नहीं। जो बात इंसान की अकल की ताकत से बाहर हो, अल्लाह वो बात अपने बंदों से नहीं करते। इधर आ जाओ भी, छोड़ डालो अब सब, इधर देखो, इधर इधर देखो भाई, इधर सब इधर देखना। जो बात इंसान की अकल से बाहर हो, अल्लाह वो बात अपने बंदों से नहीं करते। समझ में आई बात? अरे आई नहीं है? आई। जो काम इंसान की ताकत से बाहर हो, अल्लाह उसका हुक्म नहीं देते। बोलो सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ना नहीं पढ़ना? अरे पढ़ना नहीं पढ़ना? नमाज पढ़ना। कितने वक्त पढ़ना नमाज? 5 वक्त पढ़ना। सब भी 5 वक्त एक साथ मिलाकर पढ़ना की नहीं अलग अलग टाइम में पढ़ना? अलग अलग टाइम में पढ़ना। अच्छा, नमाज कहाँ पढ़ना? घर में, मस्जिद में। मैं बताता हूं आगे चलकर, अच्छी बात है। नमाज पढ़ने से पहले वुजू करना नहीं करना? अच्छा, वुजू करते किस में? दूध में करते, शहद में करते, जमजम में करते, आबे कौसर में करते, पानी में करते हैं। अल्लाह ताला कितना आसान बना दिया, तुम्हारे पास जो पानी है उससे वुजू करो, तुम्हारा वुजू हो जाएगा। अगर अल्लाह ताला चाहता है, कहता कि तुम्हें मेरी इबादत करने के वास्ते वुजू करना, और वो वुजू तुम्हें अपने मुल्क के पानी से नहीं मेरे जमजम से करना, बोले तो ये मुश्किल अमल होता नहीं होता? लेकिन अल्लाह अमल को आसान बनाया नहीं बनाया। नमाज पढ़ना, अल्लाह ताला ऐसा भी बोल सकता था कि तुम्हें फजर की 2 रकात फर्ज नमाज पढ़ना, पहली रकात में 15 पारे, दूसरी रकात में 15 पारे पढ़े तो तुम्हारी नमाज होती। तो इस सूरत में हम में से कौन है जो रोजाना 2 रकात में एक कुरान खत्म करने की ताकत रखता है? लंबी से लंबी रकात भी पढ़ो, नमाज हो जाएगी। छोटी से छोटी रकात भी पढ़ो, नमाज हो जाएगी। इमाम साहब लंबा सूरा पढ़ाए तब भी नमाज हो जाती, छोटा सूरा पढ़ाए तब भी नमाज हो जाती। बल्कि हमारे इलाकों में तो ऐसा इमाम सबसे अच्छा इमाम है जो नमाज में छोटे सूरे पढ़ता नहीं। जर्रा लंबे सूरे पढ़ा इमाम
تو نماز کے بعد امام کے اوپر اینو پڑ جاتے. صحابہ کے دور میں صحابہ کرام اپنے اپنے علاقوں کے امیروں کے پاس آ کر امام کی شکایت کرتے. کیا شکایت؟ امام زیادہ کھاتے بول کر، امام کے پاس پراپرٹی ہے بول کر، امام کے پاس دولت ہے بول کر. نہیں، کبھی کبھی آ کر اپنے اپنے علاقوں کے پاس، اپنے اپنے علاقوں کے امیروں کے پاس آ کر اپنے اماموں کی شکایت کرتے. کیا کہ امیر صاحب، ہمارے مسجد کے امام صاحب نماز میں چھوٹے چھوٹے سورے پڑھاتے ہیں. خود حضور کے پاس ایک گاؤں والے آ کر شکایت کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آ کر صحابہ قرآن سیکھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو وہ گاؤں کا امام بنا کر بھیج دیتے تھے. وہ گاؤں والے ایک مرتبہ نبی کی خدمت میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اگر آپ چاہیں تو ہماری مسجد کا امام بدل ڈالو. وہ زمانے میں امام بدلنے کا مسئلہ الگ تھا، اس زمانے میں امام بدلنے کا مسئلہ الگ ہے. اس زمانے میں امام کئی کو بدلتے، صدر صاحب کی سنتا نہیں اس لیے بدل ڈالو، سیکریٹری صاحب کی سنتا نہیں اس لیے بدل ڈالو، سود کے بارے میں بولتا اس لیے بدل ڈالو، داڑھی کے بارے میں بولتا اس لیے بدل ڈالو. داڑھی کے بارے میں امام بولتا نہیں، داڑھی کے پیچھے پڑگا ہے. ٹی وی کے بارے میں بولتا، امام کو بدلو. بے حیائی کے بارے میں بولتا، امام کو بدلو. بے شرمی کے بارے میں بولتا، امام کو بدلو. ارے کیا بولتا امام؟ جو قرآن میں ہے وہی تو بولتا، جو حدیث میں ہے وہی تو بولتا. میرے دوستو، شرگپی کے مسلمانوں اور اطراف و اکناف سے آئے ہوئے کان کھول کر سن لو، اس وقت روئے زمین میں، اس وقت زمین میں سچ اور حق بولنے والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے. اگر یہ جماعت ختم ہو گئی تو مجھے معاف فرمائے، اب ہمارے ایمان کی بھی گارنٹی نہیں ہوگی، ہمارے اعمال کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی. آج دین محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کر رہا ہے اپنے فضل اور نبی کے صدقے کے بعد. ان علماء کرام کی محنتوں سے دین کی حفاظت ہو رہی ہے. آج امریکہ کے لیے سب سے بڑا کانٹا ہماری قوم کے ایم ایل اے نہیں ہے. امریکہ کے لیے، آسٹریلیا کے لیے، یہودیوں کے لیے، نصارہ کے لیے، بی جے پی کے لیے، آر ایس ایس کے لیے، مودی کے لیے، امت شاہ کے لیے، یوگی کے لیے ہماری قوم کے ایم ایل اے کاٹا نہیں ہے، ہمارے قوم کے کاؤنسلر کاٹا نہیں ہے، ہماری قوم کے ایم پی کاٹا نہیں ہے. خدا کی قسم، ان دشمنان اسلام کے لیے سب سے بڑا کاٹا یہی حضرات علماء ہے. بولو سبحان اللہ، بولو. دیکھو ہماری تعریف کرے تو کون سی بھی سبحان اللہ بولتا کیا؟ دیکھو دیکھیں کیا بات، حضرت اور سالہ اولنری. اللہ اکبر. آج نماز زندہ ہے اللہ کے فضل کے بعد ان علماء کی صدقے. آج زندہ ہے ان علماء کے صدقے. آج ہمارے بچوں کے اندر فن ہے علماء. میں ایک اہم عنوان پیش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، مقدمے میں باتیں آ رہی ہے تو پیش کر رہا ہوں. بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں کہ میرے دوستو، اللہ کا واسطہ کہ ان علماء کی قدر کر لو. اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر میرے دوستو نہ ہمارے ایمان کی گارنٹی ہے، نہ ہمارے جان کی گارنٹی ہے، نہ ہماری حیا کی گارنٹی ہے، نہ ہمارے شرم کی گارنٹی. علماء کیا بولتے ہیں؟ جو حلال ہے حلال بولتے، جو حرام ہے حرام بولتے، جو جائز ہے جائز بولتے، جو ناجائز ہے ناجائز بولتے، جو پردہ ہے پردہ بولتے، جو بے پردہ ہے جو بے پردہ بولتے. کچھ بھی نہیں ان علماء کے پاس. جب شریعت پر حملے آتے ہیں تو سب سے پہلے میدان میں علماء آتے ہیں. طلاق کے بارے میں آواز اٹھی، رب کعبہ کی قسم
रब्बे काबा की कसम, सारे हिंदुस्तान में तलाक के उन्वान पर खोल खोल कर बयान करने वाले कौन? उलमाए किराम। कितने मसाइल पर आज हमारे मुल्क में हो के बाहर, पता नहीं, मुझे भी एक बात समझ में नहीं आती, ये घुग्गुओं को ज्यादा को हमारा मसले कहीं को आती। अरे तुम्हें जो बैठे ही क्या करने के वास्ते बैठे ही? निकाह पढ़ाने। अगर निकाह पढ़ाने के लिए बैठे तो सबसे पहले मैं मोदी जी का निकाह पढ़ाता। तुम ना वो काम के लिए नहीं बिठाए, मुल्क को सुधारने के लिए बिठाए, मुल्क को संवारने के लिए बिठाए, रास्ते अच्छे करने के लिए बिठाए, महंगाई सस्ताई में बदलने के लिए बिठाए, 100 रुपए का पेट्रोल 50 रुपए करने के लिए बिठाए, 50 रुपए का आयल 25 रुपए करने के लिए बिठाए, यतीम का सहारा बनने के लिए बिठाए, बेवा की खुशी बनने के लिए बिठाए, मरीज की दवा बनने के लिए बिठाए, रोते सो आदमी के आंसुओं को पोंछने के लिए बिठाए। कुरान में क्या है, गीता में क्या है, और में क्या है, और में क्या है, ये देखने के लिए नहीं बिठाए। ये हमारा काम है, हम मजहब संभालेंगे तो मुल्क संभालो, हम मजहब संभालेंगे। तुम अव्वल रोड़ा सीधे बनाओ रहे बाबा। कहाँ था सर रात को प्रोग्राम? जिंदगी से लेको अथनी को आए तक अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह मुझे औरत भी बनाया नहीं, हामिला भी बनाया नहीं। क्या हादी साहब, कैसा गुजरते कि ये रोडों से औरता कोसी तुबी 6-7 महीने की हामिला औरत गुजरी तो बिफोर डिलीवरी ना। मुल्क का ये हाल बना कर रखे ही। तुम ना दिखते ही सो काली मस्जिद, तुम ना दिखते ही सो काली मदरसे, तुम ना दिखते ही सो काली तलाक, तुम ना दिखता सो काली हलाला, तुम ना दिखता सो हमारे मजहब की इद्दत, हमारे विरासत के मसाइल। अरे बाहर खड़ के देखेंगे इस्लाम समझ में नहीं आएगा, अंदर दाखिल होकर देखो इस्लाम से प्यारा कोई मजहब नहीं होगा। किसी चीज की हकीकत को पाने के लिए अंदर दाखिल होना पड़ता। क्या मौलाना? बाहर से खड़ को देख लेते ही खुश हो जाते ही। हर लाइन में बाहर से जो देखा धोखा, अंदर दाखिल हो, अंदर, चाहे वो मजहब का मसला हो, मसलक का मसला हो, आमाल का मसला हो, तिजारत का मसला हो, मामलात का मसला हो, माशरत का मसला हो। बाहर से बात समझ में नहीं आती, अंदर। आज तक मुझे एक बिजनेस समझ में नहीं आया, एक बिजनेस भी समझ में नहीं आया हजरत मंदे कि मैं अंदर घुसको नहीं हूं, लेकिन इमामत समझ में आ गई, अंदर घुसको हूं। खिताबत समझ में आ गई, अंदर घुसको हूं। दर्स समझ में आ गया, अंदर घुसकर हूं। तालीम और ताल्लुम समझ में आ गया, अंदर घुसकर हूं। बाहर से देखे ये धोखा ही धोखा, अंदर घुसको देखो। देखो कितने खूबसूरत लेटा ही, ऐसे लेटा शादी महिला में रहते ही हमारे नौजवान धोखा खा लेते हैं। बाहर से देखो, समझे? ये लाइटा के उजाले में वो पुट्टी कैसी की दिखती, आको कसम खा लेता, करिया तो उससे शादी कर, तो नहीं तो मर जा, तो मर जा।
चंद सेकंड के दीदार पर जान दे दिया। 25 साल का बनाई सुमा इसलिए, 25 साल का शाही जवान बनाया बाप इसलिए कि तू फिदा किसी और पर होकर मर जाए। अगर ये बोलता जिया तो माँ के साथ जीता हूं, नहीं तो मर जाता हूं, तेरी ये फिक्र से तेरी उम्र में भी बरकत आ जाती, तेरे माँ की उम्र में भी बरकत आ जाती। बाप के बगैर तो जीने का तसव्वुर तक नहीं मौलाना। अगर ये बोलता नहीं, तेरे ये जुमले आसमानों में गूंजते। बात जर्रा साइड में जारी है। फिर वापस आ जा तू। नौजवानों, तुमको संभलना है, गुनाहों को छोड़ो, नेकियों का दामन मजबूती से पकड़ो, नजर को मत उठाओ, नजर को झुकाओ। माना अब तक उठाकर तुमने अपने नजरों का गलत इस्तेमाल किया, क्या मिला क्या नहीं मिला तुम्हारे मेरे सामने है। अब नजर को झुकाकर देखो क्या मिलता है। इंशाअल्लाह ताला नजर को झुकाने में खुदा ने जो मजा रखा है, नजर के उठाने में वो मजा नहीं रखा है। समझ में आई बात? अरे आई नहीं आई बाबा? किसे किसे आई हाथ उठाओ। ओ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पूरे कांग्रेस के था ये। हमारे बड़े जिम्मेदार भी बैठे हैं, अल्लाह खुश रखे। सबको मैं जानता हूं, बड़े मुखलिस हजरात हैं वो। समझो बात को, समझो। नजर उठाने का मजा अलग, नजर झुकाने का मजा अलग। बात पे बात आ गई, अर्ज करता चलूं मेरे दोस्तों, मेरे जवानों, मेरे प्यारों, तुम्हारे नजर के झुकाने को खुदा कितना पसंद करता है। इन जुमलों में समझो, मेरे आका फरमाते हैं किसी हसीन और जमीन लड़की का गुजर होता है, नौजवान सामने से जाता है, पहली नजर पड़ती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को देखता है और वो बंदा अपनी नजर अगर झुकाता है, अल्लाह उसकी अदा का जिक्र फरिश्तों में करते हैं। फरिश्तों फरिश्तों आओ आओ आओ। कौन जा रहा है कौन जा रही है देखो, फरिश्ते सादे सीधे। फरिश्ते अर्ज करेंगे अल्लाह तेरा बंदा जा रहा है, तेरी बंदी जा रही है, मेरे बंदे को देखो क्या उम्र है उसकी। अल्लाह होगी 25-30 साल। क्या कर रहा है? अल्लाह आप जानते हैं क्या करता है, उतने दूर से हम ना क्या दिखता। आप ही वाहिद जात है जो दूर से भी देख लेते हैं, करीब से भी देख लेते हैं। सारी दुनिया की मखलूक के सामने दूर और करीब का मसला है, लेकिन एक जात ऐसी है जिसके पास दूर और करीब का मसला नहीं, उजाले और अंधेरे का मसला नहीं, अंदर और बाहर का मसला नहीं, दिन और रात का मसला नहीं, हर आन हर लम्हा सब उसके करीब। सिलसिले रफाइया एक तसव्वुफ का सिलसिला है, जैसे कादरिया एक तसव्वुफ का सिलसिला है, नक्शबंदिया तसव्वुफ का एक सिलसिला है, चिश्तिया सेहरवर्दिया एक तसव्वुफ का सिलसिला है, वैसे रिफाइया एक सिलसिला है। और उसके बानी हजरत इमाम अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह।
सुन रहे सो रहे? फिर सभा परसों नहीं तो आइंदा महीना कब टीवी आपको पूछा तो याद रखते? नहीं हजरत, तुम्हें डेंजर दिखती, तुम ना बुलाते नहीं, इसके बात है। मंजे बुलाओ नको, मैं भी फिर के थक गया हूं, अपने उलमा से काम लो, लेकिन सुनो मेरे प्यारो, शौक से सुनो। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, जिस जलसे में मेरा जहन खुलता है, मैं ये नतीजा निकालता हूं कि इस जलसे से अल्लाह भी राजी है। सच कहता हूं मौलाना। खैर माइक एक एक्स्ट्रा फिटिंग वो छोड़ डालो 19-20, लेकिन बैठने के बाद मुकर्रिर के जहन से बाता आना, किसका की मोबाइल, ये मोबाइल ना बड़ा टेंशन के बाद बजे तो भी डर होता कहां बाम की बोल गया। दूसरी कौम वाले बोलते नहीं क्या टीवी रख डालेंगे, क्या टीवी रख डालेंगे बोलकर, वैसा अब हमें भी बोलना नहीं, हमारे जलसे में भी रख डाले तो हाँ? अब तुर्की व दुर्की का दौर है, हमारे बारे में दूसरे डाउट करे तो हमें भी दूसरे के बारे में डाउट करती हूं। सुनो गौर से, करीब और बाईद पर बात आ गई। ये उठने जाने का किस्सा छोड़ो, याद आउट, कम बैठो। करीब और दूर से बात आ गई। सिलसिले रफाइया एक सिलसिला है तसव्वुफ का, तसव्वुफ गलत नहीं, समझ में आई बात है। दीन का हर तरीका अच्छा है, उम्मत को सुधारने के लिए जो तरीका है वो तरीका अच्छा है। दावत व तबलीग का तरीका भी अच्छा है, तज़किया तसव्वुफ का तरीका भी अच्छा है, तालीम व ताल्लुम का तरीका भी अच्छा है। पढ़ना पढ़ाना भी रखो, दीन पहुंचाना भी रखो, अपने अंदर को साफ करना भी रखो। पढ़ने पढ़ाने से इल्म हासिल होता है, दावत व तबलीग से अमल बनता है, तसव्वुफ और तस्किये से दिल बनता है। दिल भी बनाना नहीं बनाना हमें, अरे बोलो बा, बनाना नहीं बनाना, दिल च बनाना सो। और हम लगा बना रही, अल्लाह के फजल और करम से कहां बना रही, मोबाइल के वॉलपेपर में बना रही, दिल बना रही है। किसका भी मोबाइल उठा के देखो दिल, और जुड़ को रहा तो हरिया कलर, टूट को रहा तो लाल कलर। ये देखो इन्हें सर मार ले रही मौलाना, कहीं को मार, ये मौली सबको क्या क्या मालूम ना रहे। कांटेक्ट चलता रहा तो वो दिल का कलर क्या, हरिया, अगर टूट जा तो लाल करारा। दिल है कहां, तू ढूंढ रहा है कहां गुगू। दिल बनाओ, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी बन जाएगी। जिस्म का नंबर दूसरा, कपड़ों का नंबर तीसरा, दिल का नंबर पहला। जिस्म पाक अच्छी बात, लेकिन दूसरा नंबर कपड़े पाक अच्छी बात, तीसरा नंबर दिल पाक, ये बहुत अच्छी बात, पहला नंबर। जिसका दिल पाक नहीं, जिस्म पाक रखकर क्या फायदा, कपड़े पाक रखकर क्या फायदा। मेरे पीर और मुर्शिद हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुम फरमाते हैं, नमाज अदा होने के लिए जिस्म और कपड़े का पाक होना जरूरी है, लेकिन वही नमाज कबूल होने के लिए दिल का पाक होना जरूरी है।
بھائی کے بارے میں دل گندا نماز پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، جورو کے بارے میں دل گندا نماز پڑھ رہا ہے، سگے چچا سے بات نہیں کر رہا ہے، نفرت ہے دل میں۔ پیرانے پیر ہوتے تو اس کے پاس نماز سیکھتے۔ آج مستورات میں بات کر رہا تھا، بہت پرانی بات مجھے مطالعے کی یاد آ گئی، لیکن موقع نہیں مل سکا بولنے کے لیے۔ پوری تقریر ذہن میں ہے پیارے؟ ہے؟ کہاں سے بات شروع کیا، کہاں گیا کہاں گیا کہاں گیا، وہ پھر وہ فرشتوں کی بات، امام احمد کبیر رفائی کی بات، پھر وہ دل کی بات۔ میری تقریر میں لنک ہوتا ہے، سنتے جاؤ، جب جب خدا جو دیتے ہیں بولتا جاتا ہوں، وقت کم ہو جائے تو ریورس ہو کر اتر جاتا ہوں، لیکن سنو، توجہ کے ساتھ سنو، یہ میرا کمال نہیں ہے، قدرت اللہ کی ہے، عطا اللہ کی ہے، یہ کس کا بھی کوئی کمال نہیں۔ یہ زبان کو بولنے کی طاقت دینے والا بھی وہی ہے، اور اس زبان کو بند کرنے کی طاقت بھی اسی کے پاس ہے، اس کا بھی کوئی کمال۔ میں بھی عمل کروں گا، انشاءاللہ آپ بھی عمل کریں، بولنے والا بھی عمل کی نیت سے بولے، سننے والا بھی عمل کی نیت سے سنے۔ آج کل بولنے والے بہت ہی انہوں اتنا بے نیاز ہو کر بولتے، سب ضرورت سامعین کی ہے، میرے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تقریر تو اچھی ہو جائے گی لیکن انقلاب نہیں آئے گا، تقریر تو اچھی ہو جائے گی لیکن انقلاب نہیں آئے گا۔ مستورات میں بات کرتے ہوئے تقریباً 10-15 سال پہلے کی بات یاد آ گئی مجھے، لیکن بول نہیں سکا۔ مسلمان کے گھر، الحمدللہ مسلمان کے گھر کا تو بنگلور میں نہ ان کے گھر کی، ہاں بولو ہمارے گھر، الحمدللہ سمجھ میں، ہمارے جو گھر ہوتے ہیں بڑے برکت والے گھر ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے گھروں میں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، جو خدا کو مانتا نہیں، جو خدا پر ایمان لے کر آتا نہیں، جو میرے نبی کو مانتا نہیں، جو میرے نبی کو آخری نبی مانتا نہیں، جو قرآن کو مانتا نہیں، جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتا نہیں، جو حشر کے میدان پر ایمان رکھتا نہیں، حساب کتاب پر ایمان رکھتا نہیں، جنت کو مانتا نہیں، دوزخ کو مانتا نہیں، ایسے لوگوں کے گھروں میں دولت تو ہوگی لیکن رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے۔ جو ان تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، قسم اللہ کی، ایسے لوگوں کے گھروں میں اللہ کے رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ میرے بھی گھر میں، آپ کے بھی گھر میں رحمت کے فرشتے ہوتے، جو ہیں وہ بھی رہتے ہیں، یکسٹا منگانا کا تو بھی بلا لے سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ اس گھر میں اور 2 فرشتوں کا اضافہ کرتے ہیں۔ آیت الکرسی معلوم کیا؟ آیت الکرسی نہیں با، آیت الکرسی، کرسی بولتے ہی سے، وہ تو ہر گھر کے اندر ہے۔ آیت الکرسی زبردست قرآن پاک کی آیت، سچے یقین، پکے یقین کے ساتھ اس آیت کو جو آدمی پڑھتا ہے، حدیث میں ہے کہ اس کی موت ایمان کی حالت میں ہوتی ہے۔ تفسیریں اٹھا کر دیکھو، نکو تمہیں اٹھاؤ نکو، مولی صاحبہ سے پوچھ لیو کیا کی اٹھانے جا کو، کیا کی ہاتھ میں آگا تو اب وہ تفسیر اٹھا کو دیکھو، بولنے کا دور نہیں ہے، یوٹیوب کھول کر دیکھو۔ اب دین بھی تلاش کر رہا ہے گوگل میں، دین تلاش کر رہا ہے یوٹیوب میں، دین تلاش کر رہا ہے فیس بک میں، دین تلاش کر رہا ہے انسٹاگرام میں، کیا ہے اس کے اندر؟
सब मिला चुके हैं, धोखा है। मुसलमानों, तुम लोगों को पीतल और सोने में फर्क करना आता है, लेकिन हम मोहम्मद के वारिस हैं, हमको जायज और नाजायज में फर्क करना आता है, हक और बातिल में फर्क करना आता है। आप गूगल में दीन को तलाश न करो, यूट्यूब में दीन को तलाश न करो, इंस्टाग्राम में दीन को तलाश न करो, फेसबुक में व्हाट्सएप में दीन को तलाश न करो। डायरेक्ट कुरान उठाओ, दीन तलाश करो, दीन मिल जाएगा। डायरेक्ट हदीस उठाओ, दीन तलाश करो, दीन मिल जाएगा। डायरेक्ट अल्लाह वालों की किताबें उठाओ, दीन तलाश करो, दीन मिलेगा। इन चीजों का सहारा मत लो, इसमें यहूदियों ने मिलावट कर दी है, ईसाइयों ने मिलावट कर दी है, और दूसरी मजहब वाले मसलक वालों ने हक की बातों में बातिल चीजों को मिला दिया है। और आपके पास बुनियादी इल्म ना होने की वजह से हक और बातिल, जायज और नाजायज, हलाल और हराम के दरमियान में तमीज करने की ताकत तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए बेहतर तरीका क्या कि कुरान नाजरा पढ़े हैं, नाजरा पढ़ो। मसाइल अगर मालूम करना है तो डायरेक्ट इन उलमा के पास आ जाओ। आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी बोले तो एक लतीफा याद आया, बोलूं? एक मियाँ बीवी बड़ी मोहब्बत के माहौल में थे। कहते बीवी पूछी, कहते एक मर्तबा शौहर से, अजी तुम्हें मुझे चाहती क्या? पूछने का उसे हक है, अरे पूछने का हक है रे बाबा, है तो पूछेंगे। अंकल को पूछी का पूछो, काई को नहीं पूछी नहीं है। इस उम्र में मैं पहुंचा हूं, इस उम्र में भी मोहब्बत की गुफ्तगू है, और आगे की उम्र मिली तो फिर देखेंगे, इंशाल्लाह तजुर्बा मिलता। खुश हो गई। ये मियाँ बीवी का उन्वान ही ऐसा है, कब तुम्हें रुलाया तो ऐसा रुलाता, हंसना भूल जाना, हंसे तो ऐसा हंसाता, रोना भूल जाना। अच्छी शरीयत के मुताबिक जिंदगी करो। रब्बे काबा की कसम, जन्नत का मजा अल्लाह तबारक व ताला दो चीजों में रखे हैं, एक नमाज में, दूसरा मियाँ बीवी की मोहब्बत में। अच्छी जिंदगी, लड़ नच नहीं। और ये इधर वाले गुस्सा करे तो इधर वाले आई लव यू बोलना, इधर वाले गुस्सा करे तो उधर वाले आई लव यू बोलना, तब देखो मजा क्या आता। इन्हें भी कॉल, उन्हें भी कॉल, फिर घर नहीं होता वो यूपी हो जाता। अरे मेरे दोस्तों, दीन बहुत सीखने का है। हमें खाली टोपियां पहनकर मुतमईन हो गए, हमारे से पक्का मुसलमान तो किसी जमाने में नहीं था। दुपट्टे पहनकर तो हम लोगों को ये गुरूर आ गया कि किसी दौर में हमारे जैसे मुसलमान नहीं गुजरे। क्या चंद रकाते नमाज पढ़ लिए, अब भी तोल को देख रही हमारी नमाजा का पावर क्या है बोलकर। दीन के 100 हिस्से नहीं, अगर दीन के 1,00,000 हिस्से करे तो भी मुझे माफ फरमा दे हजराते उलमाए किराम, गलती है तो मेरी दिल से ही मैं तस्हीह कर दे। मैं सीखने सिखाने वाला आदमी, मुझे कोई सिखाता है तो मैं नाराज नहीं होता, और सामने वाले को सिखाने में पीछे नहीं हटता। दीन के अगर 1,00,000 हिस्से करेंगे तो इस वक्त हमारे पास एक हिस्सा भी कामिल नहीं है, नहीं है। ना इबादत है हमारे पास, ना मामलात है हमारे पास, ना मुआशरत है हमारे पास, ना अखलाक है, ना तमीज है, ना किरदार है।
माँ बाप के लिए बच्चा अच्छा नहीं, बच्चों के लिए माँ बाप अच्छे नहीं, शौहर के लिए बीवी अच्छी नहीं, बीवी के लिए शौहर अच्छा नहीं, भाई के लिए भाई अच्छा नहीं, भाई के लिए भाई अच्छा नहीं, बहन के लिए भाई अच्छा नहीं, भाई के लिए बहन अच्छा नहीं, दोस्त के लिए दोस्त अच्छा नहीं। आज तो हाल ये है कि हमारे नबी के लिए हम जैसे गुलाम उम्मत में है, शायद ये सुनकर तो नबी को भी अफसोस होगा। किसी मसलक को छेड़ता नहीं, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को बिठाकर एक गुफ्तगू, एक दर्द पेश कर रहा हूं, गुफ्तगू एक दर्द पेश कर रहा हूं। मियां बीवी बोले तो ये रिश्ता 20-25 साल से शुरू हो को पूरी जिंदगी रहने वाला रिश्ता, आज ये रिश्ते हमारे वाह वाह झगड़ों के मरकज बन गए। इसे नहीं मालूम कि उसे संभालना कैसे, उसे नहीं मालूम कि इसे संभालना कैसे। मुझे मुझे माफ फरमाए मेरे दोस्तों, हर 10 जुमले के बीच में एक मर्तबा माफी चाहने पर मैं मजबूर हूं। और शौहर मरता है तो बीवी भी रोती है तो ढूंढ है, वरना उसका दिल खुश है अंदर से। शौहर मरता है, बीवी का रोना उलूस से नहीं, बीवी मरती है तो मेरे दोस्तों जनाजे की नमाज पढ़ ला, कोई एक्स्ट्रा 2 रकात शुक्रिया पढ़ ला था। ला 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 हाँ? अरे हंसी मुझे भी आती है, हंसी आपको भी आती है। एक जुमला है जो मजाक का, आपने भी सुन लिया, मैंने भी कह दिया, लेकिन जुमले की हकीकत पर नजर डालो, क्या है कि नहीं है ये हकीकत? है नहीं है? क्यों शौहर के मरने पर झूठे आंसू मगरमच्छ के बहा रही है? क्योंकि वो शौहर तो था, जिंदगी का शरीक नहीं था, उससे कभी मोहब्बत पाए नहीं, कभी कभी वो बैठकर मोहब्बत के लम्हात और अंदाज पेश नहीं किया। मुझे एक बच्ची फोन करी, अजनबी, एक तो है यूट्यूब के जरिए से या सीडियों के जरिए से बयान सुनने वाले, एक है जो सुनते भी नहीं, किसी और का सुनते हैं, कुछ है। लेकिन एक बच्ची फोन करके बड़ा अजीब अंदाज, हजरत मुजम्मिल साहब तुम्हें हाउ मां, बीवियां के साथ कई सार हन्ना बोल को तुम लगा बयान में बोलते नहीं क्या हजरत? मुझे उसके अंदाज से गुस्सा तो आया, लेकिन उसके दर्द के सामने मैं भी मजबूर हो गया। मैंने पूछा की बेटे क्या किस्सा? क्योंकि फोन ना एहतियात से बात करना पड़ता, कहा तुम्हें हमारी गुफ्तगू उन्हें रिकॉर्ड कर लो, वायरल कर डाली तो तुम्हें बुलाती फिर बयान को मंजे या बैठे हुए उलमाए किराम से भी बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश, मोबाइल में बात करे तो बहुत एहतियात करना। कड़क बात करना, मसले पूछेंगे थमना। हजरत सलाम वालेकुम हजरत। कारी साहब का नाम क्या? करीम मीरा साहब, खिरात बड़ी अच्छी है तुम्हारी, बोलेंगे अच्छा आप क्या करना, ऐसा बोलना। हालत बराबर नहीं, हम ना भी आजमाते घुगुआ। हमारे अब्बा जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मुझे नसीहत करते थे, बेटे बहुत छोटी उम्र में अल्लाह बहुत इज्जत दिए ही, संभालना तुम्हारा काम है, ठंडा पानी भी फूंक को पियो। ये जुमला हर वक्त याद आता मुझे। गरम चाकू फूंक को पीते हैं साहब, वो छोड़ो, दौर इतना नाजुक है, ठंडा पानी भी फूंक को पीना, अंदर रिकॉर्डिंग चलती।
कड़क बात करना, इधर से भी उधर से भी, हमें तो नहीं तुम्हें भी। हमारी आदत बन गई, घर वालों के साथ कड़क बात करते हैं, बाहर वालों के साथ इतनी नरम बात करते हैं। आहा, उन्हें भी धोखा खा जाना। आहा, रिश्ते से पहले इन्हें कहीं को दिखानी का को बोला, उसकी जोरू को पूछ, उन्हें रोजाना कितने मर्तबा इसे देखो औजुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ती। क्या नहीं, अच्छे बनो नौजवानों, अच्छे बनो, प्यारे बनो। तुम्हारे अखलाक की गवाही अगर तुम्हारी बीवी ना दे तो फिर किसी की गवाही का एतबार नहीं। ये लिख कर रख लो। तुम्हारे इमाम साहब तुम्हारे झंडे चढ़ाए, जिस शेख के हाथ में तुम बैत किए हो वो शेख तुमको खिलाफत ही क्यों ना दे दे, अगर तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अखलाक से तुम्हारी बीवी मुतासिर नहीं तो फिर तुम्हारे शेख ने भी धोखा खाया है और तुम्हारे इमाम ने तुमको नहीं देखा है। बात सही है। मैंने कबूल किया, बोलने तक वक्त था, तहकीक करने का कर लेना। मैंने कबूल किया, बोल डाले तो फिर समझ जाना ये मेरा मुकद्दर है, मैं इसका मुकद्दर हूं। कभी जिंदगी में बोलना नहीं, कौन सी मुसीबत थी कि मेरे गले में पड़ी, नहीं बोलना। संभालो, एडजस्ट करो, संभालो, सामने वाली को खुश करो। उसे संभालना तुम ना आता है, तुम ना संभालना उसे आता है। अल्लाह ने ऐसा निजाम बनाया। अरे मुस्कुरा को जाते नहीं हजरत घरा में मां। फिरौन कैसा था कि मालूम नहीं, लेकिन घरा में सूरत लेको जाती सो फिरौन के पूरा पावर। दोस्तों के साथ खैरत का वाह अच्छा है, कहाँ दिख रहा है इतनी ना, ये बोलते हैं। बीवी गए कहाँ गए, हाँ बाबा कड़क नहीं है। ऐसे लोग बहुत बैठे ही चुपके सबके साथ हंस दल को ये बता रही हमें नहीं बोल को। वो कौन ही मंजी भी मालूम नहीं, लेकिन हाई हजरत मंजे मामूली समझो नको, मंजे दुश्मना से डर नहीं, तुम लगा से डर। अच्छे अच्छे नमाजियों के रिकार्डा मेरे पास, हाजियों के रिकार्डा मेरे पास ही, मस्जिदों के जिम्मेदारों के रिकार्डा मेरे पास ही, जो 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 अपने घरों के अंदर जब जाते हैं उनकी बीवी पनाह मांगती है, बच्चे सोने की एक्टिंग करते हैं। नहीं, बदलो, आप तौबा करो, बीवी से माफी मांगो, कोई ऐब नहीं, कोई ऐब नहीं। बीवी से माफी मांगना क्या हजरत, अरे बाहर के हर ऐरे गैरे को रत्ती धक्का लगा था, प्लीज आई एम सॉरी, अभी तो अमेरिका से उतरे आए। चल रहा नहीं चल रहा है, बाहर की पट्टी को कितना मर्तबा बैंक को गया तो एक्सक्यूज मी, जब उन्हें हमारे पैसे हमारा चक्ल को देती, हमारे पैसे हम ना दी तो थैंक यू, पूरे होटल फालूदा हो जाता है, थैंक यू। सुबह से लेको शाम तक गद्दा मेहनत करे सका, मेहनत कर को चाय से लेको, पानी से लेको, खाने से लेको, बर्तन से लेको, दस्तर से लेको, बिस्तर से लेको, आहा क्या क्या एहसानात गिनाए, सब कुछ करती। कभी ये दाता गिर जाना हमारी बीवी को हमें शुक्रिया बोले बोले
बोले उतनी मेहनत के साथ पका को रखी तो नुख्ता रखना ही ने की कतो उन्हें फखर में आना नहीं कहते। कितना बेहतरीन दाल फाल फाल का तो क्या हमारे बोल समझते, गोश्त का सालन को क्या बोलते हैं, गोश्त तलते ना, सुक्का सुक्का सुक्का, समझ में रहा? अरे सुक्का बनाते नहीं घर में, सुक्का सुक्का गोश्त, मुंह में पानी आ रहा है नहीं, एक दो मरतबा उसके हसद बोलिया सो सुक्का सुक्का को बोल कर जरा आंदो, मुंह में भी मजा आंदो जरा। कितना मेहनत से पका को रखती, खाते वक्त बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्ला बोल को, तुम्हें भी बैठ जाओ जी। कब भी बोला तुम्हें खाए क्या, कब भी पूछे, बच्चे अगर नहीं रहे यानी तो एकदम छोटे बच्चे इतने उन एक ही रहे तो एक रोटी का टुकड़ा ये खाओ, मेरे हाथ से खाओ, कहते क्या जोरू नू बच्चे छोड़ा को इनको देख रही है ये लकमा उठा को खाओ, खलाए कब भी। ये गलीज बात है, ये प्यारे आका फरमाते हैं शौहर बीवी के मुंह में लुकमा रखता है वो भी सदका है। फिर बीवी तुम्हारे हाथ से खलाओ जी, उन्हें एक रोटी का टुकड़ा उठा को, इन्हें तुभी रत्ती चुपके दाल में डूबा को, सुक्का इतना इतना तोड़ करता, उन्हें तो दिल वाली इतना हाँ हाँ सब कुछ कुर्बान करी तो क्या दो टुकड़े सुक्के कुर्बान नहीं करती, उन्हें पूरा इतना सुक्का इतना मोटा टुकड़ा लुकमा बना को की तो मालूम ये होटा का मरकज है ना, दायरा 2 किलोमीटर से कम नहीं है, मुंह खोला तो कहा अंदर घुस जाती कि सामने वाली, इतना बड़ा लकमा उठा को खिलाती। खा लेने के बाद बेगम अब तक जो मजा था तुम्हारे हाथा लगते कि नहीं की और मजा आगा, बोले बोले फिर तावीजा नींबुआ नारला मेरे साथ साये की तरह रहते जबी भाई, मैं घरा में जाता नहीं, हमेशा मदरसे मस्जिदा में रहता नहीं तो कब भी घरा में कहते पूरा घर खाली रहना, एक घर में देखा तो खाली नारला नींबुआ डोरिया सभी, क्या भाई कहते खाली घर में झगड़े हजरत, उसके हस्ते नारल ला को रखे। नारल में क्या मोहब्बत है, नारल में अंदर पानी है ऊपर छिलका है, मोहब्बत क्या है, नींबू में क्या मोहब्बत है, अरे मोहब्बत को भी सूरत बिगाड़ देता नींबू, एक कतरा नींबू का दाल डालो इतनी प्यारी सूरत उसका मजाज खट्टा है, वो नींबू आया तो मीठा का होता, या अक्ल देखो लोगों की, पागलों की। फुकाहा लिखे हैं बीवी की मेहनत की तारीफ करना, उन्हें पकाई तो उसकी तारीफ करना, उसकी मोहब्बत की तारीफ करना, हमारे बच्चों को जो पालती उसका शुक्रिया अदा करना, उसे तोहफा देना, उसे गिफ्ट देना, क्या क्या बातें हैं फुकाहा फरमाए हैं। आज अमल नहीं है, हमारे घर घर नहीं है, हमारे घर जहन्नम के नमूने बने हैं। तारीफ करेंगे आज खाने के बाद, यहाँ के खाने की नहीं, घर में यहाँ के खाने की बात करें तो पकाती सब पूछेंगे और एक जलसा कब बोल को तो ऑर्डर मिलता ना घर में, समझ में आई बात है, वो भी घर का पक्को रहा तो पूछ को तारीफ करो। और मुजम्मिल साहब बोले बा खाने की तारीफ करना को बोल को, हमारे शेख एक लतीफा लिखो ही हकीकत का के बयान में मौलाना बोले कहते बीवियां के हाथ का पका हुआ खा को भी तारीफ करो, इसमें भी अल्लाह ताला अजर देता को बोल को। तो सीधा इन्हें नौजवान एक के सीधा घर को गया और बेगम बेगम खाना रखो बहुत भूख लग रही है को बोल, ठीक है तो भूख की क्या भी लग को नहीं है, तारीफ करना मकसद है सो। अब उन्हें सोची क्या की इन्हें 3 दिन खा नहीं सका, ऐसा चल रहा है ना को बोल को, जल्दी जल्दी क्या की जो घर में था रख डाली, सालन नहीं था बाजू घर से सालना ले रखा को रख डाली वक्त खराब रहा तो अच्छी चीज भी बुरी बन जाती है।
اب لیلا کاکو نے روٹی بھی سالن کھانا رکھ ڈالی بازو گھر سے سالن لیلا کاکو رکھ ڈالی کھاتے کھاتے بیٹھو جی بول کو بٹھا لیا کھاتے کھاتے ماشاءاللہ کیا مزہ ہے کیا مزہ ہے انہیں بولتے ہی انہیں رونا شروع میرا مقدر ہی تھا ذاتی مجھے پہلے ڈاؤٹ تھا تمہارے اوپر تم پہلی رات سے ڈاؤٹ تمہیں مجھے چاہتے نہیں بول کو انہیں پریشان ہوگا کیا رہے یہ ہے مولانا بولے سو ایک ہو رہا سو ایک مولانا بولے سو ایک ہو رہا سو یہ کیا مصیبت ہوگی نہ رہی یہ تو بول کو پوچھا کئی کو گے رو رہی ہے کیا کیا کرا تعریف کرا تو کی گئی اتنا رو رہے بول کو نہیں تمہیں منجے چاہتے نہیں اللہ تمہارے سامنے منجے اٹھا لیا تو اچھا ہے نہیں تو میرے سامنے تم نہ اٹھا لیا تو اچھا ہے تمہارے سامنے منجے اٹھا لیا تو اچھا کہ تو خوش ہوگا ہی نہیں آدھی دعا وہ اور آدھی دعا کیا میرے سامنے رکھو گے کونتی بھی آمین بول ڈالیں گے آخر کیا قصہ بول نہیں تمہیں کھانا رکھو بولے کھانا رکھ ڈالی سالنا نہیں تھا 20 سال سے میں پکا کو رکھوں لیکن آج تک تعریف کرے نہیں آج بازو گھر سے منگلے کا یا تو اس کے گھر کی تعریف کر رہی تمہیں گھروں کو سدھار سکتے ہیں ہمارے اپنے اخلاق سے تعویذوں سے نہیں نئی تعویذوں سے نہیں ہمارے اپنے اخلاق سے سدھار سکتے ہیں ہمارے اپنے عادات سے سنوار سکتے ہیں شادی ہو گئی تو اس بیان کو سبق سمجھو شادی سے پہلے ماں باپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ایسے اسباق پڑھا کر شادی کرو گھر کسے کہتے ہیں 10 کروڑ سے جو بنا اسے گھر نہیں کہتے جھوپڑی ہو مہینے کو 2,500-3 ہزار روپے کرایہ ہو لیکن اس گھر کے اندر میاں بیوی کی محبت اور اتفاق اور اتحاد ادب اور احترام ہو رب کعبہ کی قسم اسے بھی گھر نہیں کہتے جنت کا ٹکڑا کہتے ہیں اس کے غصے کو انہوں برداشت کرنا اس کے غصے کو انہوں برداشت کرنا تب جا کر گھر بنتا ہے ایک دوسرے تعریف کرنا تب جا کر گھر بنتا ہے ایک دوسرے کبھی کبھی مذاق کر لینا اسے کہتے ہیں گھر ان کی تکلیف پر انہوں صبر کرنا ان کی تکلیف پر انہوں صبر کرنا اسے کہتے ہیں گھر اسے طبیعت خراب ہے انہوں خدمت کرنا اسے طبیعت خراب ہے انہوں خدمت کر لکھا ہے کتاب میں مانا کہ شوہر کا مقام بہت بڑا ہے پوری زندگی ہمارے پاواں انہیں دباتی ہے ہمیں اچھے رہے تو بھی دباتی ہمیں خراب طبیعت خراب رہی تو بھی دباتی ہر حالت میں انہیں ہمارے پاواں دباتی لیکن کبھی کبھی اس کی طبیعت ناساز ہو کر بھی یہ باتاں میں بولو نو کو اس کی طبیعت ناساز ہو کر پاوا میں درد باوا میں درد چھوڑو بیگم دروازہ تو بند ہوگا نا کو سے آج تک کی نیوز میں آ جاتا کو سا آ جاتا چھوڑو بیگم میں دبا تم بیگم ذرہ پاوا ہمیں ہے نا کلونجی کا تیل لگا گی کا کو چھپ کے نکو لگو تو میرے ہاتھا میرے پاوا انہیں بولیں گی ارے اس میں کیا بیگم تمہیں زندگی بھر دبائے آج میں دبایا تو کیا ہو ذرہ دبا ہاں چلے گا درد چلے گا اس کے بعد دیکھو خدا کی قسم ایسی محبت پیدا ہوتی کہ ایک بیوی کو چھوڑ کر حور کا تصور بھی نہیں آتا انہیں ہمارے پاواں دبانا ہمارا سر دبانا ہمیں کسی سے تو جو تو زندگی بھر کی بیمار گیا تو کتنا دل ٹوٹتا اس کا کتنا دل ٹوٹتا کب بھی بنگلور کو بیلگام کو ہبلی کو گئے تو ایک جوڑا تمہاری خواہش کا لے کر آ جاؤ لے لے کا کو جھوٹ بھی بولو لیے 500 روپے کو یہاں کو بولو 6,500 روپے ارے مذاق نہیں رہے باوا میں یہ بات ہے کہ کٹ کر ڈالو با نہیں تو 6,500 کی لے لگا بھی یقین نہیں کریں گی بیان سن لے کو
मुज़म्मिल साहब सिखाए ना वो बोलना चाहिए। बीवी को खुश करने के लिए छोटा मोटा झूठ भी जायज है। अल्लू बोलिया की के तो सुनना नहीं उन्हें की के तो बाज लोग है ना मोबाइल ऑन कर दल को घर में भी सुना लगो बैठे रहते हैं उसके हस्ते अल्लू बोलिया क्या बोला ना। हमारे अलावा अल्हम्दुलिल्लाह उलमा के अलावा ये तरबियत करने वाली कोई दूसरी जात है जी। इतने बातें कब भी आप कहीं सुने, अब तक का अमल हुआ इसमें, अब अमल करके देखो फिर मुझे तोहफे पे तोहफा दो। देखो इंशाल्लाह बोल रही है, देखो इन्हों क्या समझ गया पैसे पूछ रो नको नको दुआ करो बस उतना। कब भी बेलगाम को गए बेंगलुरु को गए कहीं भी गए तोहफा ले लगा को दो एक ड्रेस ले लगा को दे को घर को क्या है जी बेंगलुरु को एमजी रोड को बिरगेट रोड को गया था वो बहुत मशहूर इलाके वहां पर घटिया कपड़े भी लाखों रुपए में बिकते। मैं एक जगह गया था हजरत क्या वो एमजी रोड नहीं बिरगेट रोड बेंगलुरु वाले जानते हैं कपड़े के दुकान के ओपनिंग को मुझे बुलाए थे वो दुकान वो रोड को जाकर आने वाला अपने निगाहों को चुका लिया अपने निगाहों की हिफाजत कर लिया तो वो अपने वक्त का वली है। वैसे इलाका आज अमेरिका की बेहयाई और हिंदुस्तान की बेहयाई में क्या भी फर्क नहीं है। उसके वास्ते मैं खुद अब दुआ कर लेकर हूं अल्लाह मुझे इस मुल्क का पीएम बना। बोलो रे बाबा आमीन बोल को। सबसे पहले हमारे कर्नाटक का सीएम बना तुम ना नहीं मंजे। अब मैं सीएम पीएम बनकर क्या करूंगा पूरे मुल्क में हया का माहौल पैदा करूंगा शर्म का माहौल पैदा करूंगा पर्दे का माहौल पैदा करूंगा प्यार का माहौल प्यार का तो लड़का लड़की का नहीं आपस में इंसान आपस में समझ में है ये बात है सस्तापन लेकर आऊंगा पक्का सस्तापन की का तो हमारे नजदीक रिश्वत का एक पैसा खाना पूरे सुअर को खाने से नहीं बनता है नहीं रिश्वत इस्लाम में बहुत बुरी चीज। मेरे तरफ से मैं किसी को दूंगा नहीं मेरी तनख्वाह लेकर मैं मेरे जरूर बच्चों को पालूंगा मुल्क का पैसा मुल्क में खर्चा करूंगा इंशाल्लाह ताला ऐसे अच्छे रोड़ा बनाऊंगा कार में नहीं पिसलने को गए तो हुबली चल जाना इंशाल्लाह क्या जरूरी भाई इंशाल्लाह वहां से जहां तक बात चलेगी सर इस मुल्क के आजाद होने के 70 पर 5 साल के बाद अब तक है इंतजाम जी क्या टाइम भाई 1.5 घंटा हो गया माशाल्लाह क्या खूबसूरत दिख रहा है देखो ऐसे मालूम हो रहा आसमान उतर गया है हाँ? और अच्छा बोलो बोलो बैठो भी आवाज पूरे बैठ जाओ अभी टाट के अंदर को बैठ जाओ इंतजाम हो जा रहा 5 लाख में बैठ जाओ पूरे बैठ जाओ क्या भी इंतजार करो ना को क्या बैटरी क्या ये अभी नहीं रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह का फजल आ गया। ज्यादा देर बात नहीं है, मुख्तसर वक्त है, 1.5 घंटे से ज्यादा बात हो गई। समझ में आई बात? अभी शुरू नहीं किया हूँ, फिर कभी उलमा आपके सामने तरतीब से बात करेंगे। अल्लाह ताला ये 10-15 मिनट में मेरे वक्त में बरकत अता फरमा दे, क्योंकि सर्दी का वक्त भी शुरू हो चुका है, बिरयानी भी ठंडी हो रही है। समझ में आई बात है? क्या ठंडा हुआ तो भी बिरयानी ठंडी नहीं होना, बिरयानी एक, चाय एक, ठंडी नहीं होना। समझ में आई बात है? इसलिए 10-15 मिनट में अपनी बात को खत्म कर देता हूँ, क्योंकि रात का वक्त भी है, आपको भी सफर करना है, मुझे भी सफर करना है। अर्ज कर रहा था, ब्रिगेड रोड में वहां हर चीज महंगी मिलती है, लेकिन क्या भी अच्छी चीजें मिलते नहीं महंगे वहां, बिल्कुल घटिया चीजें। एक कपड़े की दुकान को ओपनिंग को मुझे बुलाया, मैं गया, कौन से कपड़े मालूम? जेंट्स के टी शर्ट, पैंट, ऐसे। अब मुझे जाकर दुआ करो, बोले मैं दुआ किया अल्हम्दुलिल्लाह। जरा नसीहत करो, बोले, तो फिर मैंने नसीहत भी की। अब निकलते हुए मैं सोचा, अब जिस दुकान को ओपनिंग को जाती है वो दुकान वाला अपने दुकान का मटेरियल मुझे तोहफा देता नहीं। अरे देता नहीं क्या भाई, कहती भी एक चीज। मैं भी सोचा ये दुकान से भी मुझे कहती भी ये दुकान का मटेरियल मुझे तोहफा मिलेगा। क्या मिलता वहां? शर्ट भी, पैंट भी, टी शर्ट आ रहा, कोई मुझे दिए तो मैं पहनूंगा वो। समझ में नहीं आता। अब मैं पूछा क्या भी तुम्हारे कपड़े का दुकान जरा दिखाओ मुझे, बोले तो दिखाए तो ऐसे ऐसे पैंटा ही, एक एक पैंट की कीमत 10-10, 15-15 हजार रुपए। देखो मौली सामा को दम चढ़ रहा, एक पैंट की कीमत, एक पैंट की कीमत तो 9,9,9,9। देखो मौलाना देख रही, देखो 9,9,9,9, 9,990 पर 9, 1 रुपया क्या अंकल ले लिए? उतनी कीमती पैंट देखा तो बराबर सीकुत नहीं है, ना यहाँ फोल्ड कर को सीको ही, ना यहाँ सीको ही, जेबा देखे तो इतने ही, आखिर कितने पैसे रखता की का रखता क्यों ने? और ऐसी ऐसी जगह फटको है हजर, यहाँ फटको, यहाँ फटको, यहाँ फटको, यहाँ फटको, यहाँ पूरा वो रोप दाना किसे भी मर्डर, हाफ मर्डर करे तो मारते नहीं, वैसे फटको ही फट 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 फट। फिर मैं पैंट को उठा को ऐसा देखा, पलटा पलटा को देखा, ऐसा देखा, ऐसा ऐसा देखा, क्या हजरत देख रही? तो मैं बोला एक ही जगह बाकी है, वहां भी फटको है क्या? देखा क्या बोला था? अरे अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्तों, मैं इन इन उन उलमाए किराम से गुजारिश करता हूं कि इस कौम को छोड़ो मत, ये तमाम बकरियां हैं तो हम इनके रहबर हैं। इनको लिबास क्या बताओ, खाने के आदाब क्या बताओ, सोने के आदाब क्या बताओ, मुआशरत क्या बताओ, इबादत क्या बताओ, तिजारत क्या बताओ, अदब क्या बताओ। दोस्तों, मुझे कहते हुए भी डर होता है, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं, कोई सुनने वाला नहीं है कि दूसरों को बड़ा यकीन है कि हमारे पास अमल का एक बहुत बड़ा अकाउंट है, इसीलिए तो वो डर रहे हैं। अगर ये हमारा खाली अकाउंट की खबर उनको मालूम हो जाए तो फिर उनके हौसले और भी बढ़ जाएंगे। नहीं है हमारे पास कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये बातें क्यों आई? कब भी बिला को बीवी को तोहफा भी दियो, 550 1000 रुपए को अच्छी साड़ी ले लियो, पैकिंग 100-200 रुपए का करो, जबरदस्त घर को ले लेकर आओ। बेगम पूछती क्या दिला है? बेंगलुरु को गया था, ब्रिगेड रोड को गया था, उसे तो ब्रिगेड रोड मालूम है, यूट्यूब देखो है उन्हें। वहां गए तुम्हें? हो वहां एक गुड़ी को ये ड्रेस पहना को रखे थे, नीचे रेट देखा 9,9,9,9 लिया सो कितने को? 1,0,0,0 को लिया सो। वाह वाह वाह, अंकल का पक्का भतीजा इन्हें
बढ़ाया तो भी ऐसा बढ़ाया, अनलिमिटेड टक टाइम का किस्सा होगा। 9,990 पर 9, माँ झूठ भी परेशान है। सब भी मंजे बोलते थे, लेकिन इन्हें मंजे उठा रहा है। बेगम देखा वो पत्थर की गुड़ी में ये ड्रेस इतना अच्छा दिखा, हाथ खड़े खड़े सोचा तुम्हें पहने तो हुस्न का आलम क्या होगा। कितना खुशों को दुआ करती मालूम उन्हें। कमाल ये नहीं कि आप बाहर के औलिया से दुआ लो, हमारे बड़े बैठे हैं, मुझे दुआ दे इन जुमलों पर। कमाल ये नहीं है शिरगुप्पी के मुसलमानों, जहां से आए वहां के मुसलमानों, और आइंदा इस हदीस की बात सुनने वाले अगर सुनते हैं तो यूट्यूब से कान खोल कर सुन लो, बाहर से आने वाले औलिया की दुआ लेना कमाल नहीं, तुम्हारे घर के अफराद की दुआ लेना कमाल है। 1,00,000 औलिया की दुआ में जो पावर है, उससे ज्यादा पावर तुम्हारे बाप की दुआ में। 1,00,000 शयूख की दुआ में जो पावर है, उससे ज्यादा पावर खुदा की कसम तुम्हारी मां की दुआ। मैं क्या खुश, तुम्हें क्या खुश। 4 तुम्हारी बीवी हाथ उठाकर तुम्हारी जिंदगी के लिए दुआ कर दे, रब्बे काबा की कसम तुम्हारे मुकद्दर में वो चीज ना भी हो, तुम्हारी बीवी की तड़प के सदके अल्लाह उस दौलत को तुम्हारा मुकद्दर बना लेंगे। मैं आज पूछना चाहता हूं आपसे, मुझे जवाब ना दो, लेकिन अंदर ही अंदर से अल्लाह के दरबार में जवाब पेश कर दो। हमारी झोलियों में क्या हमारे बाप की दुआ है? हमारी झोलियों में, हमारी तकदीर में, हमारे नाम अमाल में क्या हमारी माँ की दुआ है? हमारे भाइयों की दुआ है, हमारी बहनों की दुआ है, हमारी बीवी की दुआ है, हमारे बच्चों की दुआ है। अफसोस है मेरे दोस्तों, हमारे से अगर कोई खुश नहीं है, हमारी जिंदगी कुत्ते से भी बदतर है। और मुझे साफ कहने दो, अगर हमारे अखलाक से हमारी बीवी मुतासिर नहीं, तो फिर हमारी जिंदगी कुत्तों से भी बदतर है, कुत्तों से भी बदतर, कुत्तों से भी बदतर है। खुश करो, खुश करो, खुश करो, घरों के अंदर रहना सीखो, वहां बातें करो। हदीस में है युलाइबुका व तुलाइबुक, अल्फाज वो तुम्हारे साथ खेलेगी, खेलो मजाक करो। हया अंदर का है, का क्यों पहनो बेगमात, तुम्हें पहनना पहनने के बाद छोड़ करो। क्या बेगम पुरानी दीवार नवा पॉइंट, उसका मुझ पे रहता, उन्हें बोलती तुम्हारी हालत दीवार भी पुरानी पेंट भी पुराना। मजाक मजाक। बाज लोग होते हैं हजरत, शौहर बीवी से मजाक कर सकता, उन्हें मजाक करी तो इसे गुस्सा आता है, नहीं ऐसा? इन उन्हें जोर से भी बात करना नहीं, कई कुछ मारी, फिर पूछी नहीं, मजाक करे।
کرنا آپ لوگ. پیاری زندگی حضرت علی کے دور کے اسلام کے چیف جسٹس زندگی کا اس وقت کا واقعہ بیان کرتے ہیں جس وقت ان کی شادی ہو کر 20 سال. قوم کو بلا کے ایک جلسہ منعقد کر کے تقریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دوستو اپنے گھروں کو جنت بناؤ، مثال بناؤ. سب سے زیادہ مزہ مجھے میرے گھر میں آتا ہے، جنت کا ٹکڑا مانتا ہوں. شادی کو 20 سال عرصہ گزر گیا. ایسی گزارو، دل پاک رکھو سامنے والے کے بارے میں. اور ایک بات بھی عرض کر دیتا ہوں، 10-15 منٹ میرے دیر سے ہو جائے کوئی بات نہیں، خواہ اپنے گھر کی عورتوں پر ڈاؤٹ نہ کرو، اور ڈاؤٹ کا سامان بھی اس کے ہاتھ میں نہ دو. ڈاؤٹ سے زندگیاں اجڑ جاتے ہیں. اس کے اوپر ڈاؤٹ بھی کرو نو کو، اسے تمہارے اوپر ڈاؤٹ کرنے کا موقع بھی دیو نو کو، ورنہ اچھے اچھے گھر، پیار محبت کی زندگیاں صرف ڈاؤٹ کی وجہ سے غارت ہو گئی. اس پر ڈاؤٹ کرو نو کو. میں عورتوں کے جلسوں میں بولتا ہوں، علماء بولتے ہیں، اب تمہارے سے بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں تو میں تمہارے سے کرتا ہوں کہ اسے تمہارے اوپر ڈاؤٹ آنے کا بھی موقع دیو نو کو. گھر کے اندر رہے تو اس کے سامنے فون آیا تو اس کے سامنے بات کرو، فون آیا تو اٹھا لے کو، باہر نکلو لو کو بلا نکلے سکا. اب انہیں ڈاؤٹ کریں گے نہیں، بکتے کھینی کی ادھر ادھر دیکھتا. آج کے دور میں ہمیں کتنا اسے نوٹ کرتے ہیں کہ اتنا انہیں ہم نہ نوٹ کرتی، بلکہ ہمارے سے زیادہ انہیں ہم نہ نوٹ کرتی. کیا واسطے کا؟ تو اس کے واسطے دوسرا راستہ نہیں ہے، ہمارے واسطے 4 راستے ہیں. برابر اشارہ دے رہا ہوں، سمجھے؟ اس کے واسطے دوسرا راستہ نہیں، ہم نہ چھوڑ کو، لیکن ہمارے واسطے اس کے علاوہ بھی دوسرا تیسرا چوتھا ہے کروڑوں کو. اس کے واسطے انہیں پکڑ کو رکھتی ہم نہ. کسی تو بھی بات کرے تو بھی ٹوکتی، ہنسے تو ٹوکتی. یہ اس کی محبت کی دلیل ہے. ہمارے اما باوات مجھے روکے نہیں، تو کیا روکتی سو؟ انہوں کہیں کو روکیں گے، انہوں ضرور کیا انہوں ماں انہوں باپ انہیں جورو انہیں روکیں گے. تمہیں ان سے بات کرو نو کو جی. اچھا بیگم تم نہ تکلیف رہی تو بات کرتا نہیں، چلو خالی اتنا جملہ بول ڈالو. کیا کانفیڈنس پیدا ہوتا معلوم؟ فون آیا تو ہلو اٹھا لے کو، بلا چوہا پکڑ لے کو، باہر نکلتا نہیں جاتا. انہیں نوٹ کرتی، باہر آ کو جھاگتی. تو صاف رہا تو زور سے بات کرنا، دال میں کالا رہا تو تم لگا بھی پریشان ہی. آخر انہیں مزملت کی جبرائیل کا کلیرا بھائی کیا کیا معلوم ہے نا بول کو. حالات آتے مولوی صاحب میرے سامنے، تمہیں صاف رہے سامنے بات کرو. بولو میڈم کیا قصہ؟ بجاج فائنانس سے بات کر رہی ہوں. اچھا اچھا نکو میڈم ہم نے کیا بھی نہیں ہے ہوتی باتوں کا. وہ بے ورسی پٹے ہوں لگا الگ فونا کرتے ہی. وہ بجاج فائنانس کہتے یہ کہتے وہ کہتے بول کو، اس کا فون آتے کہ نہیں کہ یہ پٹا خوش ہو جاتا کوسا کہ رانگ نمبر صحیح جگہ لے جا. کیا بات ہوتی کہ نا بول کو انہیں اندر جاتا ہے. سر آپ کو ہمارے کمپنی سے فائنانس ہونا کیا بول کو. انہیں سوچتا لے کو ڈبگا پھر انہیں فون کری ہے رکھ میں کو سا کہ آفر ملے اگر تو کر کو مری ہے. صاف رہے تو سامنے بات کرو.
ہمارے فون کا لاک اسے معلوم رہنا، اسے بولتے سو امانت. وہ بھی کیسے لاکا ڈال کو رکھتے ہی معلوم، کمپنی والا بھی کھولتا نہیں. فیس لاک بھی ڈال کو رکھے، کوئی فنگر لاک بھی ڈال کو رکھے ہی، بٹن لاک بھی ڈال کو رکھے ہی، پیٹرن لاک بھی ڈال کو رکھے، نمبر بھی ڈال کو رکھے ہی. ایسے کرشمے آگے ہی اس کے اندر دکھتا چیک رہتا چیک. پھر منجے پوچھنا نہیں اتنی خراب چیز کا تو تمہارے پاس کئی کو ہے حضرت بول کر، میں اسے مسلمان بنا دلیا ہوں، متقی پرہیزگار بنا دلیا اسے. اب میرے موبائل کو بھی حضرت مولانا بولنا، لیکن تمہارا موبائل تو مسلمان کیا ہے میرے دوستو، ابھی انسان بنیا نہیں ہے. رکھ ڈالو، خاموش لے لگا، چارج کو ذرا رکھو جی، فون بجا تو کس کا ہے ذرا دیکھو. اسے کانفیڈنس پیدا، میں بات کرتی نہیں با، تمہارا فون آیا تمہیں بات کرو، کون سی بھی رہے تو نکو با تمہیں بات کرو، کانفیڈنس پیدا ہوتا. سمجھ میں یہ بات، بے خبر ہو کو سو کب بھی اٹھا کونے گیلری دیکھتی، دیکھیں نا کیا ہوا، واٹس ایپ دیکھتی نا. ٹچ کرنا نہیں کہتے اس کے فون کو، اسے ٹچ کر سکتے ہیں، اسے ٹچ کر کو 4 بچے ہوئے ہی نہیں، اس کا موبائل کو ٹچ کرنا نہیں کہتے. کیا عقل رے بابا تیری. بڑے حضرات بیٹھے ہیں میرے باپ کے مانی، یہی لینگویج چلتی حضرت ان لوگوں کو، یہی لینگویج چلتی. معاف فرما دی مجھے، میں بڑوں کا بڑا ادب کرتا ہوں، میں الحمدللہ ان کی دعاؤں کا میں محتاج ہوں. آپ جوان میرے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، میں ان بزرگوں کے ہاتھوں کو میرے سر میں رکھتا ہوں. مجھے ڈر بھی ہوتا، شرم بھی آتی، لیکن کیا کروں حضرت، آج ہے حال ایسا. موبائل چھیے تو غلاٹا ہو رہا ہے، گھروں کا ماحول خراب ہے. ہمیشہ تکے کے نیچے رکھ لے کو سو رہا ہوں. ایک زمانے میں نیند میں بھی ہاتھ جاتی تھی بیوی کی طرف. ابھی سمجھو نا کوئی چھوٹے بچے دکھ رہی نہیں اس کیسے بول رہا ہوں، اس میں نیند میں بھی بیوی کی طرف ہاتھ جاتا تھا. اب نہیں، موبائل کی طرف ہاتھ، پیسہ بول کو موبائل دکھا، کانگے کہتے انہیں خوش ہو جاتی ہے، میں دکھیے نہیں بول کو کتنا پریشان ہے. تو نہیں گیا موبائل لے، چل رہا ہے نہیں چل رہا. ویسا بول کو چارج کو لگا ڈال کو باتھ روم کو گیا، بیٹھا، غل ڈالنے کو شروع ہوا، ادھر موبائل بج رہا ہے. ہاں پریشانی کام اٹھا لیتی کہ یہ ٹینشن میں ہونے کا بھی نہیں ہوتا. کیا زبی بھائی، اب اندر سے بیٹھ کو بول اٹھانے کو، پارٹی کا فون کھا جا رہا ہے، 5,000 دینا اسے، اس کے بعد 5,000 کا مسئلہ نہیں، دال میں کالا ہے. اس کے اوپر شک بھی کرو نو کو، تمہارے اوپر شک آنے کا موقع بھی دیو نو کو. ایک اچھی زندگی گزارو. آیت الکرسی سے بات چلے گئی، محبت کا اظہار بھی کرو. اللہ کے رسول سے بڑی ذات کون سی ہے کائنات میں اللہ کے بعد؟ اللہ کے رسول سے زیادہ پاکیزہ ذات کون سی ہے؟ آقا سے زیادہ باشرم باحیا کون سی ہے؟ ارے مدینے کی سب سے زیادہ ایک بے حیا عورت میرا نبی بیٹھا تھا، گزرتی ہے، صحابہ اٹھ کر جا کر اے جا دور سے جا، دور سے جا، دور سے جا، میرا نبی بیٹھا ہے. آقا نے دیکھا کچھ صحابہ ایک عورت کو دور سے بھیج رہے ہیں. آقا نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ بڑی گندی عورت ہے، وہ بہت گندی عورت ہے، آپ کے پاس آنا تو دور کی بات کہ آپ کے قریب بھی آنے کی لائق نہیں ہے. آقا نے فرمایا چھوڑو، میں تربیت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، قریب بلا کر خدا تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، دور کرنے کے لیے نہیں. وہ قریب آتی ہے، میرے نبی کی حیا کا اثر اس پر پڑتا ہے. اس وقت نبی کچھ کھا رہے تھے، اس عورت نے آقا سے مانگا یا رسول اللہ آپ کیا کھا رہے مجھے دیجئے. آقا نے کھجور جو طبق میں رکھا تھا اٹھا کر دیے. اس عورت نے کہا
وہ نہیں یا رسول اللہ، آپ کے منہ کا دیجیے۔ آقا نے اپنے منہ مبارک لعاب دہن ملا ہوا کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو آقا کے تھوک سے لت پت تھا، جس تھوک کا درجہ آب زمزم آب کوثر سے بھی بڑا، جس تھوک کا مقام و مرتبہ آب کوثر آب زمزم نہر تسنیم سے بھی بڑا، وہ آقا اٹھا کر دیتے ہیں، وہ فوراً لے کر کھا لیتی ہے، وہ محترمہ فوراً دوڑتی ہوئی جاتی ہے، دوسرے دن با پردہ ہو کر نبی کی خدمت میں آتی ہے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے، آپ کا تھوک میرے منہ میں جب سے گیا ہے میرے اندر اتنی شرم آ گئی ہے، میں تو اب میرے گھر کے رشتوں سے بھی بات کرتے ہوئے شرماتی ہوں۔ میرے گھر کے رشتوں سے بھی بات کرتے ہوئے شرماتی ہوں، اتنے بات شرم۔ حدیث میں آتا ہے جوان کنواری غیر شادی شدہ لڑکی کے اندر وہ حیا نہیں تھی جو حیا میرے نبی کے پاس تھی، لیکن پھر بھی اپنی عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، ہماری ماؤں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ نبی کا طریقہ کیسے تھا، بار بار اظہار کرتے تھے، یا عائشو، کتنی محبت سے پکارتے تھے، عائشہ کو آدھے نام سے پکارتے تھے، عائشو کہہ کر پکارتے۔ علماء فرماتے ہیں آدھے نام سے پکارنے میں محبت بڑھتی ہے۔ اوہ شبانہ ہے، شبو، کس کی دوی جورو کا نام رہا تو اسے جا کو پکڑو، تیرا نام مولانا کو کیسا کہتا ہے؟ بخارو، اللہ اللہ اللہ، کریں گے عمل؟ آج ہی بدل جاؤ، ابھی بدل جاؤ، سب ختم۔ اب گھر کے اندر گئے تو پرانے رہیں گے، لیکن آپ کی اب سروس ہو گئی ہے، نئے بن کر جاؤ۔ بیگم آج ہی ہماری زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، میں نے شریعت سن کر آیا، میں تیرے ساتھ انشاءاللہ ایسا 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 رہوں گا، تم بھی میرے ساتھ ایسے 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 رہو۔ کیا مزہ رہے گا میرے دوستو۔ آقا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آدھے نام سے پکارتے، یا عائشو، آپ بھی آدھے نام سے پکارو۔ پھر آقا بار بار فرماتے، یا عائشو انا احبک، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کون بول رہی ہے؟ اللہ کے نبی۔ کس سے؟ اپنی بیوی سے۔ آپ بھی بولو عربی میں انا احبک، اگر انہیں عربی جانتی کا تو، نہیں تو انہیں بولیں گی میں اردو میں سمجھ جاتا ہوں، بولتا تو میں عربی میں گالیاں دے رہی ہوں۔ نکو اردو بھی نکو عربی نکو، انگلش میں بولا لو لو یو، کیا بولنا نہیں آتا کیا؟ بول کو یہ جملہ اتنا پیور بولتے ہی انگریزاں جھک مارنا، سمجھ میں آئی بات ہے؟ دوسرے جملے سب ایسا بولتے ہی داتا گرے سو آواز، لیکن I love you اتنی لغت کے ساتھ بولتا یہ کیا ہے؟ اب عجیب اس کی بھی حالت ایسی ہے، شادی کے بعد یہ جملہ بولے تو شرم آتی، شادی سے پہلے بولے تو محبت آتی ہے۔ کتنی عقل خراب ہے دیکھو، شادی سے پہلے یہ جملہ بھی زنا بن گیا، شادی کے بعد یہ جملہ بھی محبت بن گیا۔ آیت الکرسی رحمت والے کر، ایک بیوی اپنی شوہر سے پوچھی، جی کب بھی تمہیں مجھے خواب میں دیکھے کیا؟ انہیں بولا کہتے ایکو دیکھو بیگم روزانہ آیت الکرسی پڑھ کو سوتی ہے۔ وہاں سے بات گئی تو 1.25 گھنٹے کا سفر ہو گیا۔ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں،
لیکن میں نے آج مستورات میں بولنا چاہتا تھا، جس گھر کی عورت کا سر کھلا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جس گھر میں گندگی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ علامہ ابن جوزی نے تقریباً 50 کے قریب اسباب ایسے بتائے ہیں جس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس میں سے ایک گھر وہ ہے جس گھر کے لوگوں کا دل گندا ہوتا ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے آتے نہیں۔ فرشتے صورت دیکھتے نہیں، فرشتے دل دیکھتے۔ دلا پاک رکھو، دلا پاک۔ ان کی ترقی سے میں خوش ہوتا ہوں، سمجھو کہ میرا ایمان اللہ کو پسند آ گیا۔ میری ترقی سے انہوں خوش ہوتے ہیں، ان کا ایمان اللہ کو پسند آ گیا۔ ان کے نقصان سے مجھے تکلیف، میرا ایمان اللہ کو پسند آ گیا۔ میرے نقصان سے ان کو تکلیف، تو ان کا ایمان اللہ کو۔ آج مزاج ایسا ہو گیا ہے، انہوں ترقی کر رہی تو پیٹ میں درد، دشمن کو نہیں خود ہمنا ہو رہا ہے۔ سگا بھائی ترقی کر رہا ہے تو سگے بھائی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ آج سگے بھائی کا نقصان ہوا تو سگا بھائی رونے اور تسلی دینے کے میں ہونا سوچ بہت اڑلا کو تھا، میری بددعا لگی سو آہا اتنا بڑا ولی بن گیا کیا بات تو، تیری بددعا سے دوسرا غارت ہوں گا۔ دلاں پاک رکھو۔ حضرت احمد کبیر رفاعی کا واقعہ بھی چھوڑ دیا، شروع کی باتیں بھی چھوڑ دیا، پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ علماء کرام تفصیل سے بات کریں گے۔ بولو انشاءاللہ ہم اپنے دلوں کو پاک رکھیں گے، ہمارے اپنے گھر کی زندگی کو محبت سے آراستہ کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ نماز کی پابندی کرو، سنتوں پر عمل کرو، ایمان کی حفاظت کرو۔ اسی پر مجھے بات کرنا تھا لیکن چلتے چلتے یہاں تک آ گیا، پھر وہاں تک جانے کے لیے مجھ جیسا طالب علم یہ محسوس کر رہا ہے کم سے کم مزید اور 2 گھنٹے درکار ہے، لیکن مسلسل روز ڈے بائی ڈے پروگرام اور اسفار کی وجہ سے میں بھی اپنی طبیعت میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت کے فیصلے فرمائے۔ میں بھی آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، ایمان کے لیے، اعمال کے لیے، سب کے لیے دعا کروں گا، اور ویسی ہی دعا مجھ سے میرے لیے بھی کرے۔ ہم سب مل کر سب کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف رکھیں انشاءاللہ دعا بھی ہوگی۔ ضروری اعلان یہ ہے، ہمارے درمیان ملک کے مشہور و معروف بیانہ شخصیت خطیب بے باک، خطیب عبدالعزیز واعظ باقر